Hello students, in last lecture we have seen definition of a continuous arc. We have defined the definition of the Jordan arc or simple arc, and we have seen lastly definition of the smooth cover differential arc. So now in this lecture we will discuss the length of the smooth curves. In earlier lecture we have discussed about the smooth curves. So which type curve is called the smooth curve? If x is equal to phi of t and y is equal to psi of t are continuous arc in the closed interval a to b, then phi dash t and psi dash t are exist and both are not a zero together, means બંનેની વેલ્યુ એક સાથે 0 હોવી જોઈએ નહીં, તો એવા કન્ટિન્યુઅસ આર્કને કહેવાશે સ્મૂથ કર્વ ઓર ડિફરન્શિયલ કર્વ્સ. So in this case phi of t and psi of t are known as the smooth curve. Now how to find the length of the smooth curves? So here we discuss the theory length of the smooth curves. How to find the length of the smooth curves? So let's see. As we know x is equal to phi of t and y is equal to psi of t are the continuous arc in closed interval a to b. As we know variable z is defined as the x plus iy. Now we substitute the value z is equal to x can be written as the phi of t and here y substitute the psi of t. So finally our function z, our z in a form of t, phi of t plus I psi of t. તો મિત્રો આપણું જે ફંક્શન z છે વેરિયેબલ z છે કયા ફોર્મમાં આવી જશે? ઇન અ વેરિયેબલ ઓફ ધી t, ઇન સિંગલ વેરિયેબલ રિયલ વેરિયેબલ t. સો z can be written as the z is equal to phi of t plus I psi of t. Now differentiating both the side with respect to t. Now we differentiating both the side with respect to t. So we write as the dz upon dt. મિત્રો આપણે ડિફરન્સિએશન કરી છે. આ બાજુ મિત્રો આપણું ફંક્શન હશે ટીનું અને આ બાજુ ફંક્શન છે મિત્રો ઝેડ. તો હું લખાશે dz upon dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi of t નું ડેરિવેટિવ થશે મિત્રો phi dash t. આ એજ ઇટ ઇઝ psi of t નું ડેરિવેટિવ થશે sin dash t, કારણ કે આપણે ડિફરન્સિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t કરી રહ્યા છીએ. So now dz can be written as the dz is equal to phi dash t plus I psi dash t into dt. તો dz બરાબર મિત્રો વેલ્યુ થશે phi dash t plus I psi dash t into dt. Now we take modulus both the side. Here we take modulus. So modulus of dz is equal to modulus of phi dash t plus I psi dash t into modulus of the dt. So as we know how to define the modulus. So here recall the formula modulus of z we define as the modulus of x plus iy. So modulus of x plus iy defined as the under root x square plus y square. In short, square of the x coordinate and square of the y coordinate. So in our case our coordinate is the phi dash t and y is nothing but the sin dash t. So modulus of phi dash t plus I psi dash t defined as the under root phi dash t whole square plus sin dash t whole square into modulus of the dt. Now length of the smooth curve defined as the, તો મિત્રો અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો સ્મૂથ કર્વની લેન્થ આ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે કેપિટલ L ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન a to b મોડ્યુલસ ઓફ ધી dz. So this is the arc length. So this is the length of the smooth curve defined as the capital L is equal to integration a to b modulus of the dz, and modulus of dz we already defined under root phi dash t whole square plus sin dash t whole square dt. So this is the length of the smooth curve. તો મિત્રો એક માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછે છે write down the length of the smooth curve. So just write down this formula capital L is equal to integration a to b under root phi dash t whole square plus sin dash t whole square modulus of the dt. અને મિત્રો 2 માર્કમાં પૂછાય તો તમારે આખી જે થિયરી આપણે એક્સપ્લેન કરેલ છે એ તમારે મેળવવાની થશે. સો L is equal to integration a to b modulus of the dz. In short મિત્રો આપણી જે length of smooth curve છે એ આ છે integration a to b modulus of the dz. So how to obtain? As we know phi of t and psi of t both are the continuous arc on the interval t belongs to closed AB. As we know z is equal to x plus iy. So x can be written as the phi of t and y we write this psi of t, and we differentiating both the side with respect to t. So we get dz upon dt is equal to phi dash t plus I psi dash t. So dj can be written as the phi dash t plus I psi dash t into dt.
Now we take modulus both the sides. So modulus of dj is equal to under root phi dash t whole square plus psi dash t whole square into modulus of the dt. And length of smooth curve defined as the capital L is equal to integration a to b modulus of the dz. And we substitute our value modulus of the dz. We get the length of the smooth curve. So this is the length of the smooth curve. Now we discuss the next definition, contour. So first of all, here we see what is the definition of the contour. A curve in the complex plane is defined as a continuous function from a closed interval of the real line to the complex plane. In short, function z defined as the closed interval a b to c. For examples, here we understand, so you better understand. Now we consider the function z is equal to, as we know, we define as the u of xy plus I v of xy in a Cartesian form. And x and y both are the function of t, so we write as the z equal to phi of t plus I psi of t. તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણું જે ફંક્શન x અને y છે એ પાછા કેના ફંક્શન છે, ટીના ફોર્મમાં. ધેટ મીન્સ z ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ x and y, and x and y is the function of the t. So this form is known as the parametric form. z મિત્રો x અને y નું ફંક્શન છે, જ્યારે x અને y પાછા કેના ફંક્શન છે, t ના ફંક્શન છે. So finally z is the function of the t, of the single variable. So finally z can be written as the phi of t plus I psi of t. હવે મિત્રો આપણા t બિલોંગ કરે છે કેની અંદર બિલોંગ કરે છે, ક્લોઝ ઇન્ટરવલ a b ની અંદર. તો આ મિત્રો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ a b છે તો આપણા રિયલ લાઇનમાંથી બિલોંગ કરે છે. ધીસ ઇઝ અવર રિયલ લાઇન. Suppose this is the point A and this is the point B. So this is our closed interval A to B. Means મિત્રો t ની વેલ્યુ આવે છે કેમાંથી બિલોંગ કરે છે, રિયલ લાઇન્સમાંથી બિલોંગ કરે છે. અને મિત્રો સામેનું જે આઉટપુટ મળશે આપણને, રેડી, આ મિત્રો આઉટપુટ મળશે આપણને કોણ મળવાનું છે, કોમ્પ્લેક્સ નંબર મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હિયર વી કન્સિડર વન ફંક્શન z is equal to 2t plus t square and we take t is equal to 1. Then z is equal to can be written as the 2 into 1 2 plus here write the I into 1. તો મિત્રો t આપણા 1 આવે છે અને કેમાંથી બિલોંગ કરેલ છે, રિયલ લાઇનમાંથી. રેડી. સો t belongs to real line and our z we obtain here 2 plus I into 1, that means z 2 plus I. So this number z is equal to 2 plus I belongs in a complex number. તો મિત્રો આપણું જે ડોમેઇન છે એમાંથી જે નંબર આપણે ચૂઝ કરીએ છીએ કેમાંથી આવે છે, રિયલ નંબરમાંથી આવે છે. અને કોડોમેઇનનો મિત્રો આપણને એલિમેન્ટ મળે છે એ કેની અંદર બિલોંગ કરે છે, કોમ્પ્લેક્સ નંબરની અંદર. તો મિત્રો આને આપણે કોમ્પ્લેક્સ પ્લેનની અંદર ગ્રાફ ડ્રો કરી તો એક ગ્રાફને કહેવાશે કન્ટુર. સો ધીસ ગ્રાફ ઇઝ નોન એઝ ધી કન્ટુર whose element means whose element of the real part belongs in a real number and whose output belongs in a complex number. In short, whose input belongs in a real number and whose output belongs in a complex number. તો એ મિત્રો જે પોઈન્ટ છે એનો આપણે કોમ્પ્લેક્સ પ્લેન અંદર ગ્રાફ ડ્રો કરી તો જે ગ્રાફ ડ્રો થશે એને કહેવાશે કન્ટુર. એ મિત્રો ઓપન પણ હોઈ શકે છે અને ક્લોઝ પણ હોઈ શકે છે, ડિપેન્ડ અપોન ધી ફંક્શન્સ. ઇફ અવર કર્વ ઇઝ ધી ક્લોઝ ધેન નો વન ઇઝ ધી ક્લોઝ કન્ટુર. મિત્રો આપણો કર્વ જો ક્લોઝ થશે XY પ્લેનમાં તો એને ઓળખવામાં આવે છે ક્લોઝ કન્ટુર. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી ક્લોઝ કન્ટુર. Let us recall one more times. A curve in a complex plane is defined as a continuous function from a closed interval of the real line to the complex plane. We can write as the z function from closed interval a b to c. Here you can see z is equal to ut plus ivt, where t belongs to close ab. When t belongs to close ab, then our z belongs in a complex number. તો મિત્રો એનો જે ગ્રાફ આપણે ડ્રો કરીએ કહો થશે કન્ટિન્યુઅસ થશે. તો એ જે કન્ટિન્યુઅસ ગ્રાફ કોમ્પ્લેક્સ પ્લેનમાં મિત્રો બન્યો છે એને કહેવાશે કન્ટુર. રેડી. મે બી ઓપન પણ હોઈ શકે છે અને મે બી ક્લોઝ પણ હોઈ શકે છે. સો ઇફ અવર કન્ટુર ઇઝ અવર ગ્રાફ ઇઝ ક્લોઝ ધેન ધીસ નોન એઝ ધી ક્લોઝ કન્ટુર. Close contour. Ready? So this is the definition of the close contour. Now we discuss the example related to contours. So now we discuss the first example. What is the example?
find integration on the contour z² dz where c is the part of the parabola. તો મિત્રો અહીં c બતાવે છે, કંટુર બતાવે છે. રેડી, આપણે આગળ ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે. તો એ જે કંટુર છે મિત્રો કેનો પાર્ટ આપેલો છે? પેરાબોલાનો પાર્ટ છે. ઓર પેરાબોલા ઇક્વેશન ઇઝ y = x² ફ્રોમ પોઈન્ટ 0 0 ટુ 1 + i. તો એ કંટુર છે મિત્રો એ આપણો પેરાબોલાનો પાર્ટ છે, અથવા તો એને આર્ક પણ કહી શકીએ આપણે. તો મિત્રો જે આર્ક છે એ પેરાબોલાનો પાર્ટ છે અને ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો પાર્ટ છે? 0 0 થી 1. આવું પોઈન્ટ આપેલું છે 1 1. અને આપણે મિત્રો કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન c z² dz. તો આ મિત્રો કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપણે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે રેડી, એ આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શનને યુઝ કરીશું. સો નાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ઇન્ટિગ્રેશન હિયર વી ડ્રો ધી ગ્રાફ. તો મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે તો આપણે લિમિટ જોશે. રેડી, તો લિમિટ આપણને મિત્રો ક્યાંથી મળશે? કંટુર ઉપરથી મળશે, જે આપણને કંટુર્સ આપેલા છે. પહેલાં તો મિત્રો આપણે જે કર્વ્સ આપેલો છે y = x² એને ડ્રો કરી. તો આ મિત્રો આપણો y = x², કર્વ્સ થશે પેરાબોલાનો y = x² પાસેસ થ્રુ ધ પોઈન્ટ 0 0. હવે મિત્રો એમાં આપણે કંટુર મીન્સ આપણે આર્કની વાત કરીએ તો આર્ક આપણે ક્યાંથી ક્યાં સુધીની છે? ફ્રોમ પોઈન્ટ 0 મીન્સ z = 0 + i0. તો મિત્રો એને આપણે લખાશે પોઈન્ટ 0 0. ક્યાંથી ક્યાં સુધીની છે મિત્રો આર્ક આપણી? z = 1 + i. તો આને મિત્રો આપણે x + iy ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરાવીએ મિત્રો, તો આમાંથી આપણા x થશે 1 અને y પણ થશે 1. ધેટ મીન્સ આપણું પોઈન્ટ ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું છે? 0 0 ટુ 1 1. તો આ મિત્રો આપણને આપેલા છે z = 0. ધેટ મીન્સ પોઈન્ટ 0 0 ટુ z = 1 + i. 1 + i મીન્સ 1 1. રેડી, તો એને મિત્રો આપણે ઓનો ગ્રાફ જોઈએ તો આ પોઈન્ટ આપણું 1 0 થશે on x axis, and this point is the 0 1 on y axis. So this point is the 1 1, or we can also write as the 1 + i, and this is our point 0 0. તો મિત્રો 0 0 થી લઈ આ જે પાર્ટ છે એ આપણી આર્ક થશે, ઓર ઓલ્સો નોન એઝ ધી કંટુર. તો આ કંટુર ઉપર મિત્રો આપણે આ ઇન્ટિગ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, ઇન્ટિગ્રેશન c z² dz. સો ધીસ ઇઝ ધ કંટુર ઓફ અવર questions. So now to calculate this integration over this contour. તો મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે અહીં આપણે જે મેથડ છે ખાસ સમજો. વી ફોલો ધીસ મેથડ ઇન ઓલ ધી એક્ઝામ્પલ્સ. સો નાવ વી રાઇટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટિગ્રેશન c z² dz = ઇન્ટિગ્રેશન. મિત્રો આપણને કંટુર ખબર પડી ગઈ છે ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું છે? 0 0 ટુ 1 0. સો વી રાઇટ ઇન ધ કોઓર્ડિનેટ ફોર્મ 0 0 ટુ 1 0. As we know, z can be written as the x + iy. So we replace z by x + iy whole square, and dz can be written as the, here z replaced by x + iy and dz replaced by the dx + I dy. So here we substitute both the values. Z replaced by x + iy, so x + iy whole square, and dz can be written as the dx + I dy. This is called the equation number 1. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે પાથ ઇન્ટિગ્રલ પ્રમાણે અહીં જે આપણું ઇક્વેશન છે મિત્રો 2 વેરિયેબલમાં આપેલું છે, x અને y ફોર્મમાં. કાં તો આ મિત્રો ઇક્વેશનને મીન્સ આ ફંક્શનને તમે એક્સના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી નાખો આખા, અથવા તો વાય ફોર્મમાં તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો. સો આઈધર કન્વર્ટ ધીસ ઇક્વેશન ઇન એક્સ ફોર્મ. જો મિત્રો આને આપણે એક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ તો લિમિટ થશે 0 ટુ 1. રેડી, તો આ મિત્રો ફરજિયાત આપણી જે લિમિટ આપેલી છે 0 0 ટુ 1 0, તો આપણું જે ઇક્વેશન છે એને ફરજિયાત મિત્રો આપણે એક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે. સો હિયર વી કન્વર્ટ અવર ઇક્વેશન ઇન અ ફોર્મ ઓફ એક્સ. કારણ કે મિત્રો વાયમાં કન્વર્ટ કરવા જાય તો વાયની લિમિટ છે 0 ટુ 0, તો એના ઉપર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકતા નથી. બટ અવર લિમિટ ઇન અ ફોર્મ ઓફ એક્સ ઇઝ 0 ટુ 1. સો હિયર વી કન્વર્ટ ધીસ ઇક્વેશન ઇન અ ફોર્મ ઓફ એક્સ. તો મિત્રો આખા ઇક્વેશન આપણે એક્સમાં કન્વર્ટ કરવું છે, તો આમાંથી આપણે વાય અને ડીવાયને રિમૂવ કરવા પડશે. તો વાય અને ડીવાયને રિમૂવ કરવા માટે મિત્રો આપણને આપેલા છે y = x². વી હેવ ગિવન y = x². તો વાયની જગ્યાએ મિત્રો x² રિપ્લેસ કરી દઈશું એટલે y રિપ્લેસ થઈ જશે. હવે મિત્રો dy રિપ્લેસ કરવાના છે. સો હિયર વી ડુઈંગ ડેરિવેટિવ ઓફ ધીસ ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. સો વી રાઇટ એઝ ધી dy by dx = x² નું થશે મિત્રો 2x. સો વી રાઇટ એઝ ધી dy = 2x dx. તો મિત્રો અહીં dy રિપ્લેસ કરી નાખશું આપણે 2x dx, અને y રિપ્લેસ થશે x². So here we write as we have y = x² implies dy by dx can be written as the 2x. So dy we write as the 2x into dx. તો બંને વેલ્યુ મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1માં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. x એ જ રહેશે, yની જગ્યાએ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું x², અને dyની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું આપણે 2x dx. અને મિત્રો આપણું ઇક્વેશન આખું એક્સમાં કન્વર્ટ કરેલ છે, તો આપણી લિમિટ એક્સની અહીંયાથી કન્સિડર કરીશું 0 ટુ 1.
You already learned in a fourth semester about this. This is known as the path method. So now we finally write from equation 1 integration c z square dz એના બરાબર લખાશે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 0 x plus i by whole square into dx plus i dy એના બરાબર લખાશે મિત્રો y લિમિટ આવી જશે x ની 0 to 1 x as it is y replaced by x square so ix whole square dx as it is I as it is and dy replaced by 2x into dx. હવે મિત્રો આપણું ઇન્ટિગ્રેશન સિંગલ વેરિયેબલ x માં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે તો એનું ઇઝીલી તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકો છો. તો આ મિત્રો ખાલી આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે x પ્લસ આઈ એક્સ હોલ સ્ક્વેરનું આપણે એક્સપાન્શન કરેલ છે જે થશે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2ix ક્યુબ માઇનસ એક્સ રેસ ટુ 4 આઈ સ્ક્વેરનું થશે મિત્રો -1 એટલા માટે મિત્રો માઇનસ એક્સ રેસ ટુ 4 થશે અને આમાંથી મિત્રો dx કોમન નીકળી જશે તો વધશે આપણી પાસે 1 પ્લસ 2ix dx. હજી મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકતા નથી તો આ જે મિત્રો બંને ટર્મ છે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલ છે રેડી. તો આ મિત્રો સિમ્પલી મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલ છે જે તમે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. ત્યારબાદ મિત્રો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે આપણે અને ફાઇનલી મિત્રો આપણને ટર્મ મળે છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4ix ક્યુબ માઇનસ 5x રેસ ટુ 4 માઇનસ 2ix રેસ ટુ 5 ઇન્ટુ dx. આનું મિત્રો સિમ્પલી આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરેલ છે એક્સ સ્ક્વેરનું થશે એક્સ ક્યુબ બાય 3 4i એઝ ઇટ ઇઝ એક્સ ક્યુબનું મિત્રો એક્સ રેસ ટુ 4 બાય 4 minus 5 x raised to 5 by 5 minus 2i as it is x raised to 6 upon 6 and limit is 1 to 0. તો મિત્રો આમાં x ની જગ્યાએ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરેલા છે અને x બરાબર 0 તો લોઅર લિમિટ આપણે થઈ જશે 0. મિત્રો x બરાબર 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરેલા છે અને એમાં આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે રેડી. તો ફાઇનલી તમને આન્સર મળશે. સો ફાઇનલી હિયર વી ગેટ ધી આન્સર 2/3 minus 2/3 into 1 minus i. મિત્રો અહીંથી 1/3 માઇનસ આઈનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલા થશે -2/3 અને પ્લસ આઈ માઇનસ i/3 એટલે થશે 2i/3. તો એમાંથી રિયલ પાર્ટને આપણે ફર્સ્ટ લખેલ છે મીન્સ -2/3 ને આપણે કોમન કાઢેલા છે આમાંથી 2i/3 minus 2/3. So here we take -2/3 outside so remain is the 1 minus i. So this is the final answer of our integrations. So here we write is the integration c over the contour z square dz is equal to our answer -2/3 1 minus i. So in this way we can calculate any integration of the complex function over the contour. So this is the method to calculate any questions on the given contours. I repeat one more times. મિત્રો આમાંથી સિંગલ વેરિયેબલમાં કન્વર્ટ કરી દીધા પછી તમે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. તો મિત્રો મેથડ અગેન આપણે સમજી લઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણે જે લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે કેમાંથી મળશે સમટાઈમ તમને મિત્રો ડાયરેક્ટ લિમિટ આપી દીધી હશે અને જો તમને કંટુર આપેલું ન હોય મીન્સ કોઓર્ડિનેટ ફોર્મમાં તમને લિમિટ ન આપેલી હોય અને કોઈ કૌશના ફોર્મમાં આપેલી હોય તો એના ઉપર તમારે એક કંટુર્સ મેળવવાના થશે મીન્સ આપણી જે લિમિટ છે મેળવવાની થશે. આ મિત્રો આપણને કંટુર્સ આપેલું છે પાર્ટ ઓફ ધી y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્ક્વેર ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ 0 0 ટુ 1 પ્લસ i. મીન્સ આપણું જે કંટુર છે કેનો પાર્ટ છે મિત્રો પેરાબોલાનો પાર્ટ છે અને ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે 0 0 ટુ 0 1 સોરી 0 0 ટુ 1 1. So we just write integration c z square dz. We substitute z replace by x plus iy. મિત્રો દરેક એક્ઝામ્પલ્સમાં z રિપ્લેસ કરવાના થશે x plus iy અને dz રિપ્લેસ કરવાના થશે dx plus i dy. હવે મિત્રો આપણી ચોઈસ પ્રમાણે કાં તો આખા ઇક્વેશન એક્સના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો અથવા તો આખા ઇક્વેશનને વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકો. બટ આ મિત્રો આપણી જે લિમિટ છે આ મળેલી છે 0 0 ટુ 1 0. તો આમાં મિત્રો એક જ લિમિટ આપણી વેરિયેબલ થશે 0 ટુ 1 x. આમાં મિત્રો આપણે વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકશું નહીં કારણ કે એની લિમિટ થશે 0 ટુ 0. તો ફરજિયાત મિત્રો આ કેસમાં આપણું જે ઇક્વેશન છે એને એક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. તો એ કરવા માટે મિત્રો આપણે y બરાબર x સ્ક્વેર સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે અને dy બરાબર આપણે એની વેલ્યુ 2x dx સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે અને ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ થશે 0 ટુ 1 and after that you can easily calculate this single integration. You will get the answer. So this is the method to calculate any integration of the complex function on given contours. So now today we stop here. In next lecture we will discuss more examples related to these methods. Thank you. Have a good day of you.